তো ক্যামেরা দেখে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের সাংবাদিকদের হয় বিলুপ্ত করা কিংবা সাংবাদিকদের জন্য এই আইনটি আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একটা কথা বলতে চাই, হবে না এটা বলেছেন। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একটা কথা বলতে চাই, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিল হবে না। আর যেটা অবশ্যই যদি সেখানে আমি তো বলেছি আমরা যেটা করেছিলাম, দেখেন মিসইউজ অ্যান্ড অ্যাবিউসের কথা যখন বলা হচ্ছিল তখন আমি এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এই প্রথা এখনও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এখন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মামলা হলেই যে মামলা গ্রহণ করা হয় তা না, এখন এটাকে একটা সেলে পাঠানো হয়। এই সেলটা আইসিটি অ্যাক্টের মধ্যে একটা সেল ছিল, সেই সেলটাকে এখন কার্যকর করে এই সব কমপ্লেন্ট প্রথমে আমরা ওখানে পাঠাই এবং সেই কমপ্লেন্টটা যদি it establishes a prima facie case under the Digital Security Act, তখনই এটাকে এফআইআর হিসাবে বা কোর্টে মামলা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আর এখন কিন্তু সাংবাদিকদের আপনার এটা ডাইরেক্টিভই দেওয়া আছে, শুধু সাংবাদিক না, ফ্রিভলাস কেস বা এটা কেস হতে পারে এরকম কিছু এস্টাবলিশ না করা পর্যন্ত তাদের কাউকেই এইখানে অ্যারেস্ট করাটা থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে। আপনাদেরকে আমি একটা উদাহরণ দিই, কারণ অনেকেই অনেক উদাহরণ দিয়েছেন, আমিও একটা দিই। যে দেখেন একজন বিউটি পার্লার ওনার খুলনায় একটা মামলা করেছিলেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে। তার কারণ হচ্ছে সেই এলাকার একজন সাংবাদিক তার তার বিউটি পার্লার সম্বন্ধে কিছু লিখেছিলেন এবং সেই যে মামলাটা করেছিলেন সেটা কিন্তু তিনি এই মামলাটা করার পরে এই মামলাটা যখন আপনার সেই সেলে গেছে পরীক্ষিত হয়ে দেখা গেছে যে এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের কোনো মামলা এটা হতে পারে না এবং সেটা বাতিল হয়েছে। এবং তৎসহ যে অন্য মামলাগুলি তিনি করেছিলেন সে মানহানির মামলা সেগুলিও কিন্তু বাতিল হয়েছে। জি, আর এই যে সাংবাদিকদের সুরক্ষার কথা বলছেন, আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে প্রত্যেকটা আইনের মধ্যেই সাংবাদিকদের যারা সত্য সাংবাদিকতা করেন তাদের সুরক্ষার জন্য অবশ্যই আপনার প্রভিশন থাকবে। জি, for a daily called New Age. Mr. Minister, I have been looking for the sale you mentioned, but I haven't found this kind of, I found so far any sale exist in Bangladeshi law. Even I didn't find any sale in the ICT ministry or no, ICT division. Would you mind please explaining which law basically permits you to... I have just explained that it is in the ICT law, and I'm telling you, you will not find this cell in the ICT ministry nor in the law ministry. Look for it in the Home Ministry and the Department of Police. You will find it. Mr. Minister, I have a couple of questions for you. There are few recommendations for United Nations Human Rights Office related to the DSA, which should be corrected and which should be repealed or not. So do you have any kind of deadline for those law? I mean, are you going to sit with the UN and UN mechanism to finalize when and how those articles should be repealed or corrected or amended? And third thing I want to mention, Mr. Minister, that is the press freedom is not about the law you mentioned or the law. You always mention that you mentioned in your beginning in your speech the media used to be mentioned by the Bishesh area. So Bishesh jayga theke monitor hoto when it was ruled by the military dictator. So what's happening now? Now we are facing the similar situation that many media are being intimidated by the unauthorized authorities. So Mr. Minister, do you have any plan to say few words on that issue? Thank you, Mr. Minister. Too many questions for me to remember. But yes, the first one, as I said, I have probably answered your first question about where you will find the cell. The second thing is, if I understand what you have said, is about my engagement with the Office of the Human Rights High Commissioner of the United Nations.
I have mentioned that they have sent me a technical note, and we have examined that. Of course, there has been suggestion of repealing certain sections. We have differences on that. But about the amendments, I can tell you, and I have said, that within the period of this government, I am not going to say after October, I'm going to say that within September, we will, of course, try to at least amend the Digital Security Act wherever is necessary. The third question was about the intimidation by the I authorities. I have, if you have any specific complaint about that, please come to me, I will handle that. Thank you, Mr. Minister. Any other questions that I hope I have? শেষ হইবে না। আমি মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ খান, বিতার্কিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক সংঘ। আপনি খুব সুন্দরভাবে এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে হ্যাঁ, জাস্টিস অফ মিনিস্ট্রি অফ ল এই কাজ করতে চাচ্ছে রাইটটাকে সংযুক্ত করার জন্য, এবং আপনি বলার চেষ্টা করলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতে কখনোই মিডিয়ার রাইটটা নিয়ে যাবে না, এবং আপনি থ্রেটেন না হতে বললেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে রিসেন্টলি প্রথম আলোর একটা কাজের পরে সাডেন অ্যাবডাকশন হলো, এবং তারপরের দিন বা কিছুদিন পরে পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে প্রথম আলো দেশ গণতন্ত্রের শত্রু। এই ধরনের একটা স্টেটমেন্ট যখন পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আসে, তখন মিডিয়ার অন্যান্য দেশের অন্যান্য মিডিয়া আউটলেট যারা সংবাদ করবে তাদের মধ্যে কি আসলে সাইকোলজিক্যাল থ্রেটটা চলে আসবে না? বাক স্বাধীনতা কিন্তু সকলের আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও আছে। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি কিছু বলেন, সেটা অবশ্যই তার বলার অধিকার আছে বলে তিনি বলেন। আর আপনি যে বলছেন ফিলিং থ্রেটেন্ড কামিং ফ্রম দি হাইয়েস্ট অথরিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট, আজকে আপনারা খবর নিয়ে দেখেন প্রথম আলোর সম্পাদক মহোদয় উনি কোর্টে গেছিলেন, ওনাকে কিন্তু বেল দেওয়া হয়েছে। তো সেই আমি শুনতে পেরেছি, আমি এখানে বসেই শুনতে পেরেছি যে ওনাকে বেল দেওয়া হয়েছে। আমি এইটা এই কারণে বললাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন অবশ্যই সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, এবং এই বক্তব্যের পরেই যে কোনোই আইদার পুলিশ অর দ্য কোর্টস আর নট ইনফ্লুয়েন্সড বাই সাচ স্টেটমেন্টস, সেইটাই দেখানো হয়েছে, আজকে আপনারা দেখতে পেরেছেন। তো আমার কথা হচ্ছে যে দেখেন, এখন অবশ্যই আপনারা সকলেই এই কথাটা বলেছেন যে একজন সাংবাদিককে রাত্রেবেলা ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি এই আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমি এই আলোচনার আগের প্রেক্ষিতটা একটু আপনাদের কাছে বর্ণনা করতে চাই। আপনারা যদি মনে করেন, আমি আপনাদের কাছে এই প্রশ্ন রেখেই শেষ করতে চাই, আপনারা যদি মনে করেন যে একটা 7 বছরের ছেলের হাতে একটা প্ল্যাকার্ড দাঁড়িয়ে করে সেইটাকে আপনার পোস্ট দেওয়া এবং সেইখানে অসন্তোষ সৃষ্টি করা, এবং সেটা কখন, সেটা আমাদের স্বাধীনতা দিবসে, সেটা যদি কোনো অন্যায় না হয় তাহলে আমি জানি না যে অন্যায় কোনটা হবে। তার কারণ হচ্ছে যে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে স্বাধীন সাংবাদিকতা করার রাইট সকলের আছে, কিন্তু সংবাদ সত্য যেটা সেটাই কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব যে তুলে ধরা। তো আমি এই কারণে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করতে চাই না। তার কারণ হচ্ছে এটা নিয়ে একটা মামলা আছে, আপনারা জানেন আমি সাবজুডিস বিষয় নিয়ে কথা বলি না। কিন্তু একটা ঘটনার কিন্তু 2টা সাইড থাকে। আমার বিশ্বাস যে আপনারা যারা সাংবাদিক আছেন 2টা সাইডই তুলে ধরবেন, যাতে জনগণ কোন সাইডটা সত্য কোন সাইডটা মিথ্যা, তারা কোন সাইডটা সঠিক কোন সাইডটা বেঠিক তারাই গ্রহণ করতে পারে। আমি আপনাদের কাছে এই আহ্বান রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাচ্ছি। Press council, because if there is a problem with Prothom Alo reports, then they can go to press council, and you can go with any other legal regime. But they didn't go. They go to the police station and file 2 cases. One is totally fabricated, and another by your colleague from the Supreme Court. So
Mr. Minister, it's very full. It's for me, for us, because when Prothom Alo are being targeted, we are really feel threatened. Mr. Minister, আমি যদি এখন আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেই তাহলে পরে এই আপনার সহকর্মী একজন যে আমাকে প্রশ্ন করলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন পার্লামেন্টে এবং সেটার একটা প্রতিফলন হয় আমার এখন আপনার এই প্রশ্ন আমি আপনার প্রশ্নটা জবাব না দিতে চাই না আমি আপনার প্রশ্নটার জবাব দিতে চাই কিন্তু আমি এটাও বুঝি যে আমি আজকে এখানে দাঁড়িয়ে যদি আপনার এই প্রশ্নটার জবাব দিই তাহলে এই মামলাটার উপরে একটা ইনফ্লুয়েন্স হবে আমি সেই জন্য এটা জবাব দিব না মাননীয় মন্ত্রী আমি শাহরিয়ার নোবেল আমি কাজ করি bdnews24.com এ আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল আমরা সরকারের তরফ থেকে প্রায়ই শুনি আজকে আপনার কাছ থেকেও শুনলাম যে দেশে অনেক গণমাধ্যম হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর হচ্ছে সামনের দিন আরো হবে এত গণমাধ্যম হওয়াকে যদি আপনারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ইন্ডিকেটর হিসেবে দেখেন তাহলে আমরা কেন আসলে প্রেস ফ্রিডম এমন একটা জায়গায় স্যান্ডউইচ হয়ে আছি যেখানে আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় সবার নিচে আমাদের উপরে আফগানিস্তানের মতো একটা দেশ এবং আমাদের নিচে আসলে সিরিয়ার মতো একটা দেশ এটাই বিচার করতে হবে এটা একটু আপনি বলবেন কি না আসলে কেন আপনাদের মনে হয় আফগানিস্তানের নিচে যদি বাংলাদেশ থাকে তাহলে সেই কি বলে সেই যে নির্ণায়ক সেটা সম্বন্ধে তো আমার মনে হয় সকলের প্রশ্ন করা উচিত দিস আই লিভ দিস কোয়েশ্চেন টু ইউ যে আফগানিস্তানের নিচে যদি বাংলাদেশ থাকে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ব্যাপারে দেন দের ইজ আ লট অফ কোয়েশ্চেন্স টু বি আস্কড ধন্যবাদ